Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Jai Jagannath, Jai Jagannath, Baladeva, Jai Jagannath, Jai श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री गौनिताय की जय, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय सुदर्शन की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांता सरस्वती ते नामिने। श्रीवार्षभानवि देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाज्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापा सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गते मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ यदृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नांगद सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो पृष्ठादिभिसेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तुनः।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ఈరోజు హాజరైన ఈ భక్తులందరికీ కూడా ప్రవచనానికి హాజరైన భక్తులందరికీ కూడా ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానం. హరే కృష్ణ. మొట్టమొదటిగా ప్రవచనం మొదలుపెట్టే ముందర కిందటిసారి మనం జరిగిన ప్రవచనాల్లో 2 ప్రవచనాల్లో కూడా జగన్నాథపురి ధామంలో ఉండే ఆ పంచతీర్థాలు, పంచ శివులు ఆ 2 కోసం చర్చ చేశాం. ఈరోజు ఆ జగన్నాథ మందిరం చుట్టుపక్కల ఉండే క్షేత్రాల కోసం చర్చ చేద్దాం. మొట్టమొదటిగా ప్రణామ మంత్రం చెప్తూ జగన్నాథ స్వామిది ప్రారంభిద్దాం. నీలాచల నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే బలభద్ర సుభద్రాభ్యాం శ్రీ జగన్నాథాయ తే నమః. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా జగన్నాథపురి మన ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమానికి అతి చేరువ, అంటే ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో కూడా జగన్నాథ స్వామిని తలుచుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మన ఉద్యమకారుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఎక్కువగా జగన్నాథపురిలోనే 18 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. 48 సంవత్సరాలు చేసిన లీలలో 24 సంవత్సరాలు బెంగాల్లో, 18 సంవత్సరాలు జగన్నాథపురిలో, 6 సంవత్సరాలు భారతదేశ యాత్రలో ఆయన గడిపారు, లీలలు చేశారన్నారు. అందుకని ఈ 18 సంవత్సరాలు కూడా ఆయన తన భక్తులతో ఎంత ప్రేమగా వ్యవహరించారు, ఆయన ప్రచార కార్యక్రమం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువగా మనకి అవసరం అన్నమాట మన జీవితానికి. ఎందుకంటే జగన్నాథపురి జగన్నాథ స్వామి చాలా అపారమైన కృప అన్నమాట. అంటే ఎవరు అర్హులా ఎవరు కాదని. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ప్రకట రూపమైన జగన్నాథ స్వామి. అందుకే వాసుదేవ ఘోష్ ఆయన చైతన్య మహాప్రభు మన గౌరవార్థులు వస్తారు. నరహరి ఆది కోరే చమారడులా సంజయ ముకుంద వాసు. అట్లా సంజయ ముకుంద వాసు గోస ఆదిగాయ సంజయ ముకుంద వాసు ఘోషాదిగాయ. మనం ప్రతిరోజు సంజయ ఆరతిలో ఈ కీర్తన చేస్తాం. భక్తినోడ్ ఠాకూర్ రాసిన కీర్తన. ఆ వాసుదేవ ఘోష ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ గౌరా శ్రీ కృష్ణ జై జగన్నాథ్. చైతన్య మహాప్రభు, ఆ చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడు, ఆ కృష్ణుడే జగన్నాథుడు. అంటే కృష్ణుడికి, జగన్నాథ స్వామికి, చైతన్య మహాప్రభు ముగ్గురి కూడా వ్యత్యాసం లేదు, ఒక్కరే అన్నమాట ముగ్గురు. అదే చైతన్య మహాప్రభు ఒక్కరే అయినప్పుడు కూడా జగన్నాథపురి వచ్చి తన భక్తులతో లీలలు చేయడం, భక్తులతో ప్రేమ వ్యవహారం చేయడం, చాలా మందిని హరినామ సంకీర్తనలో పాల్గొనాలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా జగన్నాథపురిలోనే ఎక్కువగా చేశారు చైతన్య మహాప్రభు. అంటే జగన్నాథ్కి ఇంకో పేరు పతిత భావన. అంటే పతితుల్ని, ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళని కూడా ఉద్ధరించి అతను పతిత భావన జగన్నాథ్. చైతన్య మహాప్రభు ఏంటి? నమో మహావదన్యాయ, గొప్ప ఉదాహరణమైన. మన ఉదాహరణ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఎవరో ఏదో అడిగితే ఇవ్వడం అది కాదు మన ఉదాహరణ. అంటే అడిగిన అడగకపోయినా అతను అర్హుడా కాదా చూడకుండా, యాక్చువల్లీ ఇది కృష్ణుడు భగవద్గీతలో దానం ఎవరికి చేయాలి, ఎవరైతే అర్హుడో వాళ్ళకి దానం చేయమన్నాడు, అందరికి దానం చేయొద్దని చెప్పాడు కృష్ణుడు. కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఏంటి? 5000 సంవత్సరాల క్రితం, 500 సంవత్సరాల క్రితం మొత్తం మార్చేసాడు. ఇతను అర్హుడా కాదని చూడటం లేదు. ఈయనకి అవసరం లేదు అతను అర్హుడా కాదు. ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకి అన్నదానం చేస్తాం, కొన్ని దగ్గరికి కానీ మనం వెళ్ళినట్లయితే చూస్తే అక్కడ వాళ్ళు తింటారా లేదని చూడటం, వేస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళు
వేగంగా వడ్డించుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట. వాళ్ళు తింటారా లేకపోతే అది చూడు అంటే ఉదాహరణ. చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈయన అర్హుడా కాదా అని చెప్పి చూడట్లేదు, వేస్తూనే ఉన్నాడు అనమాట. వాళ్ళపైన కృష్ణ ప్రేమను చల్లుతూ ఉన్నారు. సో ఈరోజు మనం ఈ జగన్నాథ్ పురి, ఆ పూరికి దగ్గరలోనే ఒక సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో మనం కుర్దా రోడ్ నుంచి మనం ట్రైన్లో వస్తున్నట్లయితే, రైలు ప్రయాణం చేసినట్లయితే పూరికి మార్గ మధ్యంలో సాక్షి గోపాల్ వస్తుంది ఆ స్టేషన్. అక్కడ దిగి కొంచెం 1 కిలోమీటర్గా నడిచి వెళ్తే సాక్షి గోపాల్ మందిరం. లేదా మనం ఆ రోడ్డు ప్రయాణం కానీ చేసినట్లయితే భువనేశ్వర్ నుంచి కానీ కటక్ నుంచి కానీ మనం పూరికి వస్తే ఆ మార్గ మధ్యంలో సత్యభాడి అనే ఒక ప్రదేశం వస్తుంది. ఆ సత్యభాడి అక్కడ దిగి కొంచెం ముందరికి కానీ ఒక 2 కిలోమీటర్లు కానీ వెళ్తే ఈ సాక్షి గోపాల్ మందిరం వస్తుందన్నమాట. ఈరోజు సాక్షి గోపాల్ కోసం మనం చర్చ చేద్దాం. సో కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి, కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్తారు గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి, నేనే అందరికీ భర్తని, యజమాని. భర్త అంటే ఏంటి? భరించేవాడు, యజమాని. ప్రభు నేనే, అధికారం అందరికి కూడా నియమించేవాడు నేనే. సాక్షి అందరు చేసే కార్యకలాపాల్లో సాక్షిభూతుడు ఎవరు? కృష్ణుడే అన్నమాట. మన హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండి మనం చేసిన కార్యకలాపాలన్నీ, మనం ఏం చేస్తున్నాము అన్నీ కూడా ఆయన అన్ని గమనించి ఆయన సాక్షిగా నిలబడతారన్నమాట మన హృదయంలో. ఆయన సాక్షి. సో ఈ గోపాల్, సాక్షి గోపాల్, ఈయనకి ఎందుకు ఆ పేరు రావడం జరిగింది? అట్లే ఈయన భక్తుల కోసం గోపాలుడు ఎంత దూరం ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఒక భక్తుణ్ణి సంతోషపరచడం కోసం భగవంతుడు ఎంత శ్రమ తీసుకున్నాడు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు చర్చ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఈరోజు చర్చ చేద్దాం. సో ముఖ్యంగా ఈ సాక్షి గోపాల్ నిత్యానంద మహాప్రభు మొట్టమొదటిగా అంటే 500 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన తీర్థయాత్రలు చేసేటప్పుడు ఆయన నిత్యానంద మహాప్రభు ఈ సాక్షి గోపాల్ దర్శనంకి వచ్చారన్నమాట. వచ్చినప్పుడు అప్పటికి కటక్లో ఉండేది ఈ మందిరం. కటక అనేవాళ్ళు అప్పుడు, కటక, ఇప్పుడు కటక్ అయింది అది. నిత్యానంద మహాప్రభు మొట్టమొదటి దర్శనంకి వచ్చేటప్పుడు ఈ కటక్లో ఉండేది ప్రత్యేకించి ఈ విగ్రహం, సాక్షి గోపాల్ విగ్రహం. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు అక్కడే ఉంది. అయితే నిత్యానంద మహాప్రభు దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉండే గ్రామ ప్రజలతో అక్కడ జరిగిన స్థల మహత్యం తెలుసుకుంటారనమాట. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనం కూడా మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు, తీర్థయాత్రలు వెళ్ళేటప్పుడు, ధామాన్ని దర్శించేటప్పుడు మొట్టమొదటి చేయాల్సిన పని అంటే అక్కడ ఏంటి ఆ స్థల పురాణం, అక్కడ ఉండే ఆ శ్రీమూర్తుల కోసం మనం తెలుసుకోవడం, ఇది చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. చాలా మంది ఇప్పటికి కూడా ఆచారం ఉంది, మందిరానికి వెళ్తే ఇట్లా కూర్చొని అట్లా లేచేస్తారన్నమాట. మా చిన్నప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళతో వెళ్తే ఇట్లా వెళ్ళిపోకూడదు, కొంచెంసేపు కూర్చోవాలి అనేవాళ్ళు అనమాట. ఎందుకు కూర్చుంటారు, ఎందుకు లేస్తారో తెలిసేది కాదు మాకు. కూర్చొని లేయడం అంటే ఇట్లా కూర్చోవడం, లేయడం అంతే, యాంత్రికంగా జరిగేది అంతా కూడా. కానీ ఒరిజినల్గా అయితే ఎందుకు కూర్చోవాలంటే ఆ క్షేత్రానికి ఉండే మహత్యాన్ని అక్కడ ఉండే భక్తుల ద్వారా వినాలన్నమాట. అందుకు కూర్చోవాలి. ఏదో కూర్చొని లేవడం ఏదో ఎక్సర్సైజ్ కాదు ఇదంతా కూడా, కూర్చొని లేచి వెళ్ళిపోవడానికి అట్లా కాదనమాట. భగవంతుని యొక్క ఆ లీల అక్కడ ఏం జరిగింది, లేదా ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రదేశాల లీల, ఆ మందిరం యొక్క ప్రాముఖ్యత, అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అది కూర్చొని లేయడం అంటే ముఖ్యంగా ఆ కథ ద్వారా భగవంతు దర్శనం చేసుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే ఈ నేత్రాలతో మనం భగవంతు దర్శనం చేసుకోలేము. మనం ఏదో ఒక శిలగా, లేదా ఒక దారువుగా, లేదా ఒక లోహంగా చూస్తాం భగవంతుని. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు, స్వామి ఇదేంటిది? ఇదేమి రాయా, ఇదేంటని అడుగుతారు. అట్లా భగవంతుని అట్లా అంచనా వేయకూడదు అనమాట. ఎందుకంటే స్వయంగా భగవంతుడే అక్కడ వచ్చి నిలబడతాడనమాట. ఎందుకోసం? అత్యామూర్తి అంటే అత్యంత దయామయుడు అనమాట. భగవంతుడు మనం చేస్తున్న సేవని ఎంతో దయతో, మనం ఎన్ని అపరాధాలు చేసినా, తప్పులతో ఎన్నో జరిగిపోతుంది, దోషాలు ఎన్నో జరుగుతుంటాయి, అయినా కూడా భగవంతుడు ఎంతో దయతో స్వీకరించడానికి అక్కడ నిలబడ్డాడు అనమాట. మనం అనుకోవడం లేదని నేను చేస్తున్న సేవ భగవంతుడు నేను చేయకపోతే ఇంకెవరు లేరు కాదు, మనం చేయకపోతే ఎంతో మంది ఉంటారు. కానీ భగవంతుడు మనకి దయతో ఇచ్చిన సేవను మనం ఎట్లా చేత్తో అందుకొని మనం సేవని కళ్ళకు అద్దుకొని స్వీకరించాలన్నమాట. అది గొప్పతనం. సో భగవంతుడు అత్యమూర్తి అంటే ఏదో విగ్రహం కాదంట, స్వయంగా భగవంతుడే అక్కడ నిలిచి ఉన్నాడు అనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు అదే ఎప్పుడైతే నిత్యానంద మహాప్రభు వచ్చాడో ఆ గ్రామంలో ఉండే
ఆ ప్రజలందరి దగ్గర వాళ్ళ స్థల పురాణం తెలుసుకుంటాడు, స్థల మహత్యం తెలుసుకుంటాడు, ఆ గోపాలుడి కోసం తెలుసుకుంటాడు. గోపాలుడు ఎట్లా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, ఏంటి లీల, అవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటాడు. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు చైతన్య నిత్యానంద మహాప్రభు వీళ్ళ అనుచరులతో చైతన్య మహాప్రభు సాక్షి గోపాల్ దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు నిత్యానంద మహాప్రభు చెప్తారన్నమాట, ఈ స్థల పురాణం నీ వివరించాల్సింది అని చెప్పి. అప్పుడు నిత్యానంద మహాప్రభు చెప్తారు, నేను అప్పుడు ఏదైతే విన్నానో ఈ గ్రామస్తుల నుంచి అదే నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. చైతన్య మహాప్రభు అదే చెప్పు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి భగవంతునికి అవతారం, నిత్యానంద మహాప్రభు ఎవరు, గురువు అవతారం. గురువు ద్వారా వినాలని, ధామంలో కూడా మనం భక్తుల ద్వారా వినాలని ఉంది. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు చేసి చూపిస్తున్నారు, ఒక గురువు ద్వారా, ఒక భక్తుడి ద్వారా భగవంతుడు కూడా వింటున్నాడు అనమాట. భగవంతుడి ద్వారా వింటున్నాడు. సో నిత్యానంద మహాప్రభుని చైతన్య మహాప్రభు అర్థించారు, నువ్వు వీళ్ళందరికీ కూడా, అంటే చాలా మంది భక్తులు చైతన్య మహాప్రభు వెనకాల ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సాక్షి గోపాల్ యొక్క మహత్యాన్ని వివరించు అని అప్పుడు నిత్యానంద మహాప్రభు మొత్తం కథ అంతా కూడా వివరిస్తారన్నమాట. చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడు ఆ కథ వింటూ ఉంటే ఆయన బాగా పూర్తిగా నిమగ్నం అయిపోయారన్నమాట లీలలో. ఎందుకంటే స్వయంగా ఆయనే కదా, ఏ విధంగా అయితే బృందావనంలో రోహిణి మాత చెప్తూ ఉంటే ఎట్లా కృష్ణుడు బలరాముడు ఇట్లా నిశ్చేష్లే పెద్ద కళ్ళు అట్లా వచ్చేసాయో, అదేవిధంగా చైతన్య మహాప్రభు కూడా పూర్తిగా తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. పూర్తిగా అంటే ఆ లీలలో పూర్తిగా ఆస్వాదం జరుగుతోంది, రసాస్వాదం. సో చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద చెప్తూ ఉంటే చైతన్య మహాప్రభు అనుయాయులందరూ కూడా చక్కగా ఆ కీర్తనలో ఆ కథలో ఆనందాన్ని పొందారన్నమాట. అది ఎట్లా ఉందంటే కథ, ఒకసారి ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు, ఒక యువకుడు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారన్నమాట. ఇద్దరు బయలుదేరి తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. వాళ్ళిద్దరు కూడా విద్యానగర వాసులు అన్నమాట. ఈ విద్యానగరం ఎక్కడ ఉందంటే మనకి చైతన్య చరితామృతిలో చెప్పబడిన చైతన్య చరిత్ర మధ్యలో ఎలా 5వ అధ్యాయం చెప్పబడింది అనమాట సాక్షి గోపాల్ కోసం. ఆ విద్యానగరం ఎక్కడ ఉందంటే ఎక్కడైతే గోదావరి నది వెళ్ళి సముద్రంలో కలుస్తుందో అదంట విద్యానగరం. అది అక్కడ చెప్పబడింది. అంటే రాజమండ్రికి 25 మైళ్ళ దూరం అని చెప్పి చెప్పబడింది చైతన్య చరితామృతిలో. అది విద్యానగరం. అక్కడి నుంచి వీళ్ళు యువ బ్రాహ్మణుడు వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఇద్దరు కూడా తీర్థయాత్రకు బయలుదేరారన్నమాట. వాళ్ళు చాలా క్షేత్రాలను దర్శించారు. చివరిగా వాళ్ళు బృందావనానికి వచ్చారనమాట. బృందావనానికి వచ్చి వాళ్ళు ఈ బృందావనానికి పంచక్రోశ పరిక్రమణ అంటారు. అంటే 5 క్రోశలు బృందావనం మొత్తం కూడా. అంటే ఇప్పుడు 2 బృందావనం ఉంటాయి, మన వనంలో ఒకటి వస్తుంది, ఇక్కడ బృందావనం. ఆ పంచక్రోశ పరిక్రమణ వాళ్ళు చేశారు. అక్కడ ఉండే ఆ రాధా గోవింద మందిరం అవన్నీ కూడా బాగా దర్శనం చేసుకున్నారు. అన్ని కూడా దర్శనం చేసుకున్నారు చాలా చక్కగా. దర్శనం చేసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఉండే లీలలన్నీ కూడా ఎక్కడికక్కడ లీలలు. ఇద్దరు కూడా భక్తులు అనమాట. ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి, వీళ్ళిద్దరూ భక్తులు, వైష్ణవులు అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వీళ్ళు కృష్ణ కథే. అయితే వృద్ధాయనికి ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ సేవ చేయడం, నీళ్ళు అవసరమైతే నీళ్ళు ఇవ్వడం, పండుకోవడానికి ఒక చాప వేయడం, అక్కడ అవసరమైతే ఈయన స్నానానికి నీళ్ళు తేవడం, ఇవన్నీ కూడా చేసేవాడు అనమాట. ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణునికి యువకుడు అట్లా చేస్తూ ఆ వైష్ణవుడికి ఎట్లా అనుకున్నాడంటే, ధామంలో ఒక వైష్ణవుడి సేవించడం అంటే భగవంతుని సేవించడం కంటే ఎక్కువ అనమాట. అట్లా ఈయన అనుభూతి చెంది ఆ వైష్ణవుడికి సేవ చేసేవాడు అనమాట. సో శాస్త్రాలు కూడా మనకి భాగవతంలో వస్తుంది, మద్భక్త పూజ్యాభ్యాతిగా, నా భక్తుల్ని ఎవరైతే పూజ చేస్తారో, నా భక్తునికి ఎవరైతే సేవ చేస్తారో వాళ్ళు నన్ను ఆరాధించినట్లు. స్వయంగా భగవంతుడు చెప్తారు ఈ మాట, మద్భక్త, నా భక్తునికి ఎవరైతే ఆరాధించి ఎవరైతే వాళ్ళకి పూజ చేస్తారో వాళ్ళు నిజంగా నా భక్తులు, లేకపోతే నా భక్తులు కాదు. నాకు స్వయంగా ఎంత సేవ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళని నేను భక్తులుగా స్వీకరించను. స్వయంగా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఈ మాట. అందుకని భక్తులకి ఎప్పుడు కూడా సేవించే విధంగా మన యొక్క అలవాట్లు మార్చుకోవాలన్నమాట. భక్తులకి ఎప్పుడు సేవిస్తున్నాం, ఏదో ఒక సేవ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణునికి యువకుడు చక్కగా సేవ చేశాడు. ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు కూడా మంచి సరళమైన వైష్ణవుడు ఆయన.
ఎప్పుడు ఆనందం చెందేవాడు. చిన్న సేవ చేసిన కూడా చాలా సంతృప్తి చెందేవాడు అనమాట. అట్లా వాళ్ళు ఈ 12 వనాలు ఉన్నాయి కదా. మధువన్, తాళవన్, కుముదవన్, బహుళవన్, బృందావన్, భద్రవన్, భేల్వన్, భాండీరవన్, కామ్యవన్, కదీర్వన్, లోహవన్, మహావన్, ఈ 12 వనాలని కూడా చక్కగా దర్శనం చేసుకున్నారు. ఇది 84 పరిక్రమ అంటే 84 క్రోసులు. ఇది అది పంచక్రోసులు, ఇది 84 క్రోసులు. ఈ 84 క్రోసులు కూడా చక్కగా వాళ్ళు పరిక్రమ చేసుకున్న వాళ్ళ యాత్ర ఇంకా ముగింపు సమయంలో వాళ్ళు ఇంకా కొన్ని రోజులు ఇంకా అక్కడే ఉందాం, ఇంకా బృందావనాన్ని మనం ఇంకా ఆస్వాదిద్దామని చెప్పేసి ఇంకా వాళ్ళు అక్కడే ఉంటూ గోపాల్ మందిరానికి వెళ్ళారన్నమాట. గోపాల్ మందిరానికి వెళ్ళి చక్కగా గోపాల్ని కీర్తించారు. గోపాల్ మందిరం యొక్క దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆ రోజు రాత్రి అక్కడే బస చేసి వాళ్ళు గోపాల్ మందిరంలోనే వాళ్ళు బస చేసి ఈ గోపాల్ కోసం వాళ్ళిద్దరు కూడా కథయంతచ్చ మాం నిత్యం, వాళ్ళిద్దరు కూడా గోపాల్ కోసం ఆ కథ చెప్పుకోవడం. అంటే గోపాల్ అట్లా ఎంత అందంగా ఉన్నాడు, ఆయన ముఖార విందం ఎట్లా ఉంది, ఆయన కంఠం ఎట్లా ఉంది, ఆయన వక్షస్థలం ఎట్లా ఉంది, ఆయన ఉదరం ఎట్లా ఉంది, ఆయన పాదములు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చర్చ చేసుకుంటూ ఆ రోజు రాత్రి ఇద్దరు బాగా ఆస్వాదంతో ఆ రోజు రాత్రి అక్కడ నిద్ర చేశారన్నమాట. ఆ నిద్ర చేసే ముందు వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకున్న మధ్యలో ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పాడు, ఓ బ్రాహ్మణుతో, నువ్వు నాకు ఎంతో సేవ చేసావు, నీకు నేను ఏమిచ్చి కూడా రుణం తీర్చుకోలేను. అందుకని నాకు ఒక అందమైన మంచి సద్గుణాలు కలిగిన ఒక అమ్మాయి ఉంది, నీకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను. అయితే ఈయన అంటాడు, మీరు చూస్తే చాలా పండితులు, మంచి ఉన్నతమైన వంశంలో అంటే బ్రాహ్మణులు కూడా తెగలు ఉంటాయి అన్నమాట. మంచి ఉన్నత జాతికి చెందిన వారు మీరు, అంతేకాకుండా ధనవంతులు. నేను చూస్తే శూద్రుణ్ణి, నీచ కులానికి చెందిన వారిని, అదృష్టహీనుని. నేను, నా దగ్గర ఏమీ లేదు, ధనం లేదు. ఇవన్నీ కూడా పాప పుణ్యాల ఫలితంగా వస్తాయన్నమాట. భక్తుడికి ఎప్పుడు ఉంటాయి. సాధారణంగా ఎవరైతే కర్మకాండలో నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ పుణ్యం చేసుకుంటే ఎక్కువగా ధనము, వాళ్ళకి విద్య, ఉన్నతమైన వంశంలో పుట్టడం, ఇట్లా ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట. ఎవరైతే పాప కర్మలు చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఎక్కువగా ధనం లేకుండా, దుర్భిక్షం, అందవికారంగా ఉండడం, నీచ జాతిలో పుట్టడం, ఇవన్నీ కూడా పాపకర్మం. విద్య రాకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా పాపకర్మం చేస్తాయి. ఈ కుర్రోడు చెప్తాడు, ఈయన యువకుడు బ్రాహ్మణుతో, మీరు చూస్తే ఉన్నతమైన వంశం వాళ్ళు, ధనికులు, పాండిత్యం కలవారు. నా దగ్గర తెలివితేటలు లేవు, ఐశ్వర్యహీనుణ్ణి, అంతేకాకుండా నీచ కులానికి చెందిన వాడిని. ఇది అయ్యే పని కాదు, వద్దు. నేను మీ దగ్గర నుండి ఏమి ఆశించి నేను సేవ చేయలేదు. మీకు ఒక వైష్ణవుడిగా నేను సేవ చేశాను, అందుకని నాకేం అవసరం లేదు అంటే ఈ వృద్ధుడు ససేమిర ఒప్పుకోడు అనమాట. నేను ఎట్లయినా కూడా మా అమ్మాయిని వాగ్దానం ఇచ్చేస్తాను. అప్పటి రోజుల్లో ఒక మాట ఇస్తే చాలన్నమాట. మీరు పాత సినిమాలు అవి చూస్తుంటారు. వాటిలో మా మా అన్నయ్య గారు నాకు మాట ఇచ్చారండి, మీ అమ్మాయిని నా కొడుకు ఇస్తాను, అదే అట్లా వివాహం జరిపించాలని. అప్పటి రోజులు మీరు పాత సినిమాలు అవన్నీ చూసే ఉంటారు. వాటిల్లో అట్లా వాగ్దానం ఇస్తేనే చాలు. ఇంతకు ముందు రోజుల్లో అట్లా వివాహం జరిగిపోయినట్లు అనమాట. ఎప్పుడైతే మాట ఇచ్చారో వివాహం జరిగిపోయి, అంత నిజాయితీగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అప్పట్లో ప్రజలు నిష్కల్మషంగా, నిష్కపటంగా ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఒకసారి మాట ఇస్తే అది అయిపోయినట్టే. మాటే. అప్పట్లో ఈ పేపర్లు లేవు, ఈ రిజిస్ట్రేషన్లు ఇవన్నీ లేవు అప్పుడు. అంత టెక్నాలజీ లేదు కదా. మాట ప్రకారం అంతే. ఫలానా శుభముహూర్తాన ఈ వధూవరులకి వివాహం జరుగుతుంది. ఈ వధువు తరపున తల్లిదండ్రులు, వరుడు తరపున తల్లిదండ్రులు, ఇట్లా వాళ్ళు అదే వస్తు మార్పిడి చేసుకోవడం, వాళ్ళు కానుకలు ఇచ్చుకోవడం, వీళ్ళు కానుకలు ఇవ్వడం, వాళ్ళ ఇంట్లో వీళ్ళు భోజనాలు చేయడం, వీళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు దదాది ప్రతిగృహణాది అక్కడ జరిగేదన్నమాట. దాంతో సంబంధం అనేది అతుక్కునేది. అప్పటి రోజులు అలా ఉండేది. ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్తాడు, నేను మాట ఇచ్చాను, మా అమ్మాయి నీకు ఇచ్చేసినట్లే. అప్పుడు ఈ యువకుడు అంటాడు, సరే మీరు అంతగా ప్రాధాయపడుతున్నారు కాబట్టి ఈ మాట ఏదో మీరు గోపాలుడి ముందు చెప్పండి. ఎందుకంటే ఆ రోజు రాత్రి అక్కడ నిద్ర చేశారు వాళ్ళు. మీరు పొద్దున్న గోపాలుడి ముందు చెప్పండి అని చెప్తే, సరే నేను అట్లే చెప్తాను. గోపాల్ దగ్గరికి పొద్దున్న వెళ్తారు వాళ్ళు, దర్శనం చేసుకుని చక్కగా. ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్తాడు,
నేను మా అమ్మాయిని ఈ బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చి, ఈ వైష్ణవుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇచ్చేసాను మాట కూడా ఇచ్చేసాను. ఇదే ఇంక వివాహం అయిపోయినట్లే. అప్పుడు యువ బ్రాహ్మణుడు అంటాడు, గోపాల, నా వివాహం అంటే వీళ్ళ అమ్మాయితో నాకు వివాహం జరగాలి. ఒకవేళ ఏదైనా ఆటంకం వస్తే దానికి నీవే సాక్ష్యం. ఎవరు లేరు కదా, వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ అది. కాబట్టి ఏదైనా ఆటంకం కానీ కలిగినట్లయితే దానికి మీరే సాక్ష్యం. భక్తి సిద్ధాంత మహారాజ్ చెప్తారు, ఎంత పెద్ద భక్తుడైనా కూడా భగవంతుడితో వ్యవహరించేటప్పుడు ఆయన మర్యాద పూర్వకంగానే వ్యవహరిస్తారండి. భగవంతుని మీరే సాక్ష్యం అని చెప్పేసారండి. సరే, అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు. వాళ్ళు తిరుగు ప్రయాణం. వాళ్ళు విద్యానగరానికి వచ్చేసారు అన్నమాట. విద్యానగరానికి వచ్చేసారు. ఆయన అంటే కొంచెం దూరం, అది ఒక కొంచెం అంటే ఆ విద్యానగరం అనేది ఒక రాజధానిగా పిలువబడేదంట అప్పట్లో. రాజధానిగా అంటే ఒకే రాజ్యంలో వాళ్ళు పక్క పక్క ఊర్లు అన్నమాట. అయితే ఆయన యువ బ్రాహ్మణుడు వీళ్ళ ఊరు వచ్చేసాడు, వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు, కాలం గడుపుతూ ఉన్నాడు. వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కాలం గడుపుతున్నాడు. అట్లా కాలం గడుస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు ఈయన కాలం గడుపుతూ ఎలా గడుపుతున్నాడంటే, వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు, నేను ఆయనకి మాట ఇచ్చాను, దాన్ని ఎప్పుడు నెరవేర్చాలి, అన్ని గోపాలకి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈయన. గోపాల, మాట అయితే నేను ఇచ్చాను, కానీ దాన్ని నెరవేర్చే బాధ్యత మాత్రం నీదే అని చెప్పి ఈయన ప్రతిరోజు మనసులో ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి. ఒకరోజు వాళ్ళ బంధువర్గాన్ని, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులని అందరినీ కూడా పోగు చేసి వాళ్ళందరినీ ఒక చోట కూర్చోబెట్టి, నేను ఇట్లా తీర్థయాత్రలో జరిగిందంతా చెప్పాడు. తీర్థయాత్రలు నాకు ఈ విధంగా అనారోగ్యమైంది, అనారోగ్యమైనప్పుడు ఈ భక్తుడు చాలా సేవ చేశాడు నాకు, అందుకని దాని కృతజ్ఞతగా నేను నా కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేయించాలనుకున్నాను. అనుకోవడమే కాకుండా ఆయనకి మాట కూడా ఇచ్చాను అని చెప్పేసి చెప్తాను. దానికి ఆ బంధుమిత్రులు, ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా వ్యతిరేకత చూపించారన్నమాట. బంధుమిత్రులందరూ ఏమన్నారంటే, ఆయన చూస్తే ఏముంది ఆయన దగ్గర, ఆ వ్యక్తి మాకు బాగా తెలిసిన వాడే, నీచ కులానికి చెందినవాడు, అంటే బ్రాహ్మణ వంశమే కానీ ఇంకా బ్రాహ్మణులు కూడా నీచునిగా ఉన్నాడు అతను. అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏమంటే స్తోమత చూస్తున్నారు అన్నమాట. ఆయన దగ్గర ధనం లేదు, పాండిత్యం లేదు, ఇవన్నీ లేకుండా మీ అమ్మాయిని ఎలా ఇస్తావు, నువ్వు ఎలా అనుకున్నావు ఇచ్చేస్తామని, నీ ఆలోచన తప్పు, నీకేమైనా ఈ అనారోగ్యం వచ్చేటప్పుడు మతిగానే భ్రమించిందేమో అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ ఆయన మందలించి, నీవు కానీ ఇదే మాట పైన నువ్వు కానీ మీ అమ్మాయిని కానీ ఆయనకిచ్చి వివాహం చేసినట్లయితే మేము నీతో మొత్తం తెగతెంపులు చేసుకుంటాం, అంటే నీ కుటుంబానికి మా ఏ కుటుంబానికి కూడా సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉండవు ఇంకా అని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు. ఆ బ్రాహ్మణునికి పెద్ద కుమారుడు, ఆయన కొంచెం ఒక రకమైన నాస్తికుడు అనమాట. ఆయన ఎలా అంటే, బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టినా కూడా పండిత పుత్ర పరమసుంట అన్నారు పెద్దలు. పండితుని కొడుకే ఒక్కోసారి ఎందుకు పనికి రాకుండా వ్యవహరిస్తాడు అన్నమాట. ఈయన ఎట్లాంటి ఈ బ్రాహ్మణి కుమారుడు, బ్రాహ్మణుడు మంచి సంస్కారవంతుడు, వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు. కుమారుడు మాత్రం ఒక రకమైన హేతువాదమైన ఆయన. ఆ అబ్బాయి నీకేదో ఒక మత్తు మంది ఏదో కలిపేసి నిన్ను పిచ్చివాడిలా చేసి ఉంటాడు, నీ మనసు మార్చి ఇట్లా ఈ విధంగా పలికించి ఉంటాడు, అతను ఏదో మత్తు మంది కలిపేసి ఉంటాడు సేవ చేసేటప్పుడు, అందుకని నీవేం చెప్తావంటే, ఆ అబ్బాయి కానీ వచ్చి అడిగినట్లయితే నేను ఏం మాట్లాడాను నాకు గుర్తులేదని చెప్పమన్నాడు నేను. కలియుగంలో ఇవి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది, ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా అన్నమాట. ప్రతి క్షణం మాటలు మార్చేస్తుంటారు ప్రజలు. ఎందుకంటే భక్తుడు ఒకడే కొంచెం సత్యసంధత కలిగి ఉంటాడు అన్నమాట. సత్యం, దయా, శాంతి ఇవన్నీ కూడా భక్తుడి యొక్క లక్షణాలు. అదే అభక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఏంటి, అసత్యం ఇవన్నీ కూడా క్రోధం, దంభం, డాంబికం ఇవన్నీ కూడా అభక్తునికి భక్తునికి ఇవన్నీ పనికిరావు.
భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా సత్యవాది, సత్యంగా ఉండాలి. సో ఈయన అభక్తుడు కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్నతో, ఏం జరిగిందో నేను ఏం మాట్లాడానో నాకేం గుర్తులేదని చెప్పమన్నాడు. ఇట్లా వీళ్ళ మధ్యన ఈ సంభాషణ జరుగుతున్నప్పట్లోనే ఈ అబ్బాయి ఎవరైతే యువ బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడో ఆయన ఆలోచించాడు, అరే ఇన్ని రోజులు జరిగిపోయిన ఆ బ్రాహ్మణుడు నాకు కనీసం ఒక మాట కూడా కబురు పెట్టలేదే, ఏం జరిగి ఉంటుంది? ఏ విధంగా అయితే సుగ్రీవుని కిష్కింధకి రాజును చేసిన తర్వాత రామచంద్రుల వారి కోసం సుగ్రీవుడు ఆలోచించడం మర్చిపోయాడు అన్నమాట. ఈ ముసలోడు కూడా ఏం చేశాడు, ఇంటికి రాగానే ఈ పరివారం గుర్తుంది, సుగ్రీవుడికి అయితే గుర్తులేదు, ఇతనికి అయితే గుర్తుంది, కానీ సందర్భం రావటం లేదు. ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ వ్యతిరేకత. సరే, ఇంతలో ఈ యువ బ్రాహ్మణుడు ఆలోచించి ఏమై ఉంటుందా ఒకసారి చూద్దాం అని చెప్పేసి ఈ ఊరికి వచ్చాడన్నమాట. వచ్చినప్పుడు ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు లోపల ఉంటాడు. ఈ అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్న నాస్తికుడు ఉన్నాడు, హేతువాది, ఆయన గుమ్మం దగ్గర నించొని, ఎవరు మీరు, ఏం కావాలి? ఇట్లా ఏం లేదు, ఇట్లా మీ నాన్నగారితో నేను కలవడానికి వచ్చాను. ఏ విషయం అంటే, ఏం లేదండి, ఆయన నాకు మాట ఇచ్చున్నారు, తన కుమార్తె నాకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తామని. అది కాస్త ఏమైంది అడగదామని చెప్పి వచ్చాను. ఇంతలో తన భార్య వస్తుంది లోపల నుంచి. వచ్చి వీళ్ళందరూ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఎంతో వాదన పెట్టుకుంటారు అన్నమాట. ఇదంతా విని ఆ ముసలాయన వస్తారు లోపలికి. వచ్చినప్పుడే ఈయన యువ బ్రాహ్మణుడు అడుగుతారనమాట, మీరు నాకు మాట ఇచ్చారు కదా, అది ఏమైంది అడగదామని వచ్చాను వివాహం కోసం అంటే, వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు మనసులో గోపాలను స్మరిస్తూనే, సందర్భం అలా వచ్చింది కాబట్టి నాకేం గుర్తులేదు అంటాడు అనమాట. నేనేం మాట్లాడాను నాకు గుర్తులేదంట. ఎందుకంటే కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర భయపడి. నిజంగా అయితే ఆయనకి ఈ అమ్మాయిని, అదే వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇచ్చి అతనికి వివాహం చేయాలని చెప్పి ఈయనకి చాలా తీవ్రమైన కోరిక ఉంది. ఎందుకంటే అన్ని యోగ్యతలు కలిగిన ఒక బ్రాహ్మణుడు, వైష్ణవుడు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇస్తే వైష్ణవులు ఎప్పుడు కూడా ఏమి లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారన్నమాట. అది గొప్పతనం. అది అభక్తులు అనుకోండి, అన్ని ఉన్నా కూడా సంతోషంగా ఉండదు. ఎందుకంటే శూద్రుడి యొక్క శూద్రుని యొక్క మొట్టమొదటి గుణం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేజ్ లామెంట్, ఎప్పుడు కూడా విషాదం. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏదో బాధపడుతూనే ఉంటారు. మీరు అన్ని ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు సుఖాన్ని ఎప్పుడు అనుభవించలేరు అన్నమాట. అది ఎవరి లక్షణం? అది శూద్రుని లక్షణం. అదే ఒక బ్రాహ్మణుడు, వైష్ణవుడు అనుకోండి, ఏమి లేకుండా కూడా హ్యాపీగా, నాకు భగవంతుని ఒక సేవ ఉంది, నాకు భగవంతుని ఒక ఆశీర్వాదం ఉంది, ఇవి చాలు అనుకోండి. శూద్రునికి విప్రునికి అది వ్యత్యాసం ఏంటి? శూద్రుడు ఎప్పుడు కూడా దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు. ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు దుఃఖం తప్పితే ఇంకేం ఉండదు ఆయన దగ్గర సంపదను. అదే బ్రాహ్మణుడు, వైష్ణవుడు అనుకోండి, ఆయన దగ్గర ఏమి లేకపోయినా ఆయన దగ్గర సంపద ఏంటి? ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా జీవించడం. ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఈ విధంగా ఆలోచించాడు, నా అమ్మాయిని కానీ అక్కడికి కానీ చేరిస్తే నారాయణ సేవలో ఉంటుంది, భగవంతుని సేవలో, అంతేకాకుండా మా కుమార్తె ఆనందంగా ఉంటుంది. మనందరం జీవితాంతం ఒక ఆశతో బతుకుతున్నాం. రేపు నేను ఆనందంగా జీవిస్తాను, ఎల్లుండి నేను ఆనందంగా జీవిస్తాను, మన్నాడు ఆనందంగా జీవిస్తాను. ఇట్లా ఆశతో ఈ వాయిదా వేస్తూ 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 ఈ ఆశతోనే గడిపేస్తున్నాం, కానీ నిజంగా ఆనందమే రుచి చూడటం లేదు. అవి ఒక ఆశగా లేకపోతే మనిషి వెంటనే చచ్చిపోతాడు అన్నమాట. అంటే ఆశే కదా, ఏదో ఒక ఆశ, ఇంకేదో. అదే వైష్ణవుడు ఉదాహరణకి ప్రభుపాదుల వారిని తీసుకుంటే, ఒకసారి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భార్య ప్రభుపాద దగ్గరకు వచ్చి, మీరు సన్యాసం తీసుకుంటారంట కదా అని అడిగిందనమాట. ఎవరు చెప్పారు? ఎవరో కాదు, మీ అక్కగారు చెప్పారు. అవునా? ఎప్పుడు తీసుకుంటా అని చెప్పింది? అంటే భవిష్యత్తులో రాగల రోజుల్లో. ప్రభుపాద అన్నారు, రేపటి కోసం నేను ఇప్పుడు ఆలోచించను, ఈ రోజు కోసమే. అందుకే ప్రభుపాదులు అంత పెద్ద కార్యక్రమాలు ఎలా చేయగలిగారో, రేపటి కోసం ఆలోచించేవాడు ఏం చేస్తాడు? బ్యాలెన్స్ ఉంచుకుంటాడు ఎప్పుడు కూడా. అంటే ఇప్పుడు కూడా మనం రైస్ ఈ రోజుకుంటే భార్య ఏం చెప్తుంది భర్తతో,
ఈ పూటకే వస్తాయండి. రేపు ఉదయం వండడానికి బియ్యం లేదు, వెంటనే ఆయన మార్కెట్కి వెళ్ళి తీసుకొస్తారు బియ్యం. కూరగాయలు రేపటికి వస్తాయి. అఫ్కోర్స్ మనం ప్రభుపాద అంత ఉన్నతం కాదు, కానీ ఇక్కడ సందర్భం వచ్చిన కొట్టి వైష్ణవుని కీర్తించాలన్నమాట. మనం ప్రభుపాదకి ఉన్నతమైన స్థితి ఉండి ఎట్లా ఉందో, రేపటి కోసం ఎప్పుడు ఆలోచించడం. ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుందో ప్రజెంటే, ఇంక ఫ్యూచర్ లేదు, పాస్ట్ లేదనమాట. అప్పటి కోసం ఆలోచించండి, రేపు ఏం జరుగుతుంది నాకు అవసరం లేదు. అందుకే ఆ మనస్తత్వం ముందుగాటి ప్రభుపాదుల వారికి ఎంత పెద్ద కార్యక్రమాలు, ఎంత భారీ ఖర్చు అనమాట. లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అంత పెద్ద మందిరాలు నిర్వహించారు. ఆ వయసులో 70 ఏళ్ల వయసులో అంత పెద్ద కార్యక్రమాలు భారీ ఖర్చుతో కూడిన ఎలా చేయగలిగారని రేపటి కోసం ఆలోచించలే. సో ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు భవిష్యత్తులో మా అమ్మాయి సుఖంగా ఉంటుంది. అందుకే భవిష్యత్తు కోసం వైష్ణవుడు ఎప్పుడు కూడా అంతగా తపన పడే అవసరం లేదన్నమాట. అందుకని ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఈ విధంగా అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ అమ్మాయి సుఖంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆయన ఆశనం తప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆయన గృహస్థ, వాళ్ళ పిల్లల యొక్క బాగోగులు కూడా అతను చూసుకోవాలి, దానికి తప్పలేదు. ఆ విధంగా ఆయన చెప్పాడు ఎట్లా కుటుంబ సభ్యులకి భయపడి. అప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే దూషిస్తున్నారో, అంతేకాక దూషణే కాకుండా వాళ్ళ అబ్బాయి అయితే ఒక కత్తి తీసుకొని కొట్టడానికి కూడా వెళ్తారనమాట ఈయన పైకి, యువ బ్రాహ్మణుడి పైకి. అట్లా ఊరి చివరికి వస్తారు. ఊరి చివర వచ్చేటప్పటికి అక్కడ పెద్దలు కొంతమంది కూర్చొని ఉంటారనమాట. కూర్చొని ఉంటే అప్పుడు ఏం చెప్తాడు, స్వయంగా గోపాలుడే సాక్ష్యంగా ఉన్నాడండి. ఆ గోపాలుడి ముందే వీళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు, ఇట్లా కావాలంటే వాళ్ళ నాన్నగారిని పిలిచి అడగండి అని చెప్తే నాస్తికుడు ఏమన్నాడు, అయితే గోపాల్ సాక్ష్యం చెప్పాడు, ఆయన కానీ ఇక్కడికి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పినట్లయితే మా చెల్లెలు నీకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను. ఇదే ఆదం తీసుకొని వాళ్ళ తండ్రి కూడా ఏం చెప్పాడు, వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఏం చెప్పాడు, ఆయన తెలుసు అనమాట భగవంతుడు ఏ కార్యక్రమం చేయగలుగుతాడని. తస్య కార్యం కర్ణంచ విజిత, ఆయన ఏ పని చేయాల్సిన పని లేదు, ఆయనకి సాధ్యం కానిదంటూ కూడా ఏం లేదు భగవంతుడికి. ఆయన ఈ కార్యం నేను చేయలేనని భగవంతుడి విషయంలో ఎక్కడ ఉండదన్నమాట. ఆయన డిక్షనరీలో ఉండదు అట్లా, ఈ కార్యక్రమం నేను చేయలేను. భగవంతుడు అంత ఉన్నతమైన వాడు, ఉన్నత శక్తి కలవాడు. అందుకని ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు తెలుసు భగవంతుని ఒక శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటని. ఈయనేం చెప్పాడు, సాక్షి గోపాల్ సాక్ష్యంగా ఉన్నాడు కదా మన ఇద్దరికి, ఆయన తీసుకుని రా అని చెప్పాడు అనమాట. సరే, పెద్ద మనుషులందరూ కూడా చెప్పారు, యువ బ్రాహ్మణుడు వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఇద్దరు నించోబెట్టి చెప్పారు, సాక్షి గోపాల్ని కానీ తీసుకొని వస్తే నీకు వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇచ్చి వివాహం మేము జరిపిస్తాం, వాళ్ళ సంగతి పక్కన పెట్టే, మేము దగ్గరుండి వివాహం జరిపిస్తాం. వృద్ధ బ్రాహ్మణ్ చెప్పారు, సాక్షి గోపాలే కానీ సాక్ష్యం చెప్పడానికి వస్తే నీతో మాకు పని లేదు, మీ అమ్మాయిని తెచ్చి ఈయనకి ఇచ్చి వివాహం చేస్తాం, ఎవరు ఆపడానికి లేదు. సాక్షి గోపాల్ రాకపోతే ఈ అబ్బాయి వివాహం మీ అమ్మాయితో కాదు ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది. ఇట్లా వీళ్ళిద్దరికి ఒప్పందం గురించి ఎవరింటికి వాళ్ళని పంపించేశాను. ఇప్పుడు యువ బ్రాహ్మణుడు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి బృందావనం బయలుదేరాడు అనమాట. ఇప్పుడు మా ట్రైన్ రిజర్వేషన్లు అట్లా ఫ్లైట్లు ఇవన్నీ లేవు అప్పుడు. లేదా మొన్న మనం పంచతీర్థాల కోసం చెప్పుకున్నాడు, ఇక్కడ మునిగితే అక్కడ తేలేదు కాదు. ఈ అబ్బాయి మొత్తం ఇక్కడ నుంచి అక్కడ నడుచుకొని వెళ్ళాడు, విద్యానగరం నుంచి విద్యానగరం బృందావనం వరకు నడుచుకొని వెళ్ళి అక్కడ గోపాల్ మందిరానికి వెళ్ళాడు అనమాట. ఓ గోపాల్ ముందు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన నీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, ఎక్కడ మర్చిపోతావు, ఎందుకంటే జ్ఞానంలో ఆయన సంపూర్ణమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు కదా భగవంతుడు. మన మాదిరి ఆ మరుపు శక్తి కానీ లేకపోతే తెలివితేటలు ఇవన్నీ లిమిట్ కాదు, భగవంతుడికి చాలా ఎక్కువగా. మనం 1000 కంప్యూటర్లు 1,00,000 కంప్యూటర్లు పెట్టినా, ఇంకా అందులో ఎన్ని హార్డ్ డిస్క్ పెట్టినా కూడా ఇవన్నీ సరిపోవు భగవంతుడి జ్ఞాపకం ముందర. ఈ గోపాల్ దగ్గరికి వచ్చి ఈ యువ బ్రాహ్మణుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, స్వామి ఆ రోజు వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు నీ ముందే మాట ఇచ్చున్నాను, నేను అప్పుడు కూడా నీకు చెప్పున్నాను ఏదైనా ఆటంకం వస్తే నీవే సాక్ష్యంగా రావాలని. చూసారు, భగవంతుడు అందరి కోరికలను తీరుస్తాడు అనమాట. ఆ రోజు చెప్పున్నాడు నేను భవిష్యత్తు, ఎవరి కుర్రోడు ఏం చెప్పాడు, ఏదైనా ఆటంకం వస్తే నీవు సాక్ష్యంగా రావాలని. అది జరిగింది. ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఏం ప్రార్థన చేశాడు, నీవే దగ్గరుండి ఏదో వివాహం చేయాలి, అక్కడి నుంచి ప్రార్థన చేశాడు విద్యానగరం నుంచి. ఆయన రాలేదు, ఈయన వచ్చాడు, అంతే తేడా.
ఎట్లన్నా కూడా నువ్వే చేయించాలి. ఎందుకంటే మా అమ్మాయిని ఒక ఉన్నతమైన వైష్ణవుడికి ఇస్తున్నావు, అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి నాకు? అంతకన్నా గొప్ప విషయం ఇంకేముంటుంది జీవితంలో? అంతకన్నా ఆనందించాల్సిన విషయం ఇంకేముంటుంది? అంతకన్నా సంతోషించాల్సిన విషయం ఇంకేముంటుంది నా జీవితంలో అని చెప్పి ఆయన ప్రార్థన చేస్తుంది. గోపాల్ని ఈయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, స్వామి నువ్వు ఎట్లన్నా కూడా రావాలి. అప్పుడు ఈయన అంటాడు, నేను విగ్రహ రూపంలో ఉన్నాను కదా, నేను శిలని, నేను ఎలా రాగలను అంత దూరం? నువ్వేనా మోసుకొని తీసుకొని పోతావంటే అది కుదిరే పని కాదు. ఎందుకంటే నేను బాగా బరువుగా ఉంటాను. ప్రతిరోజు పొద్దున్న బాలభోగ, తర్వాత రాజభోగ, సాయంత్రం శయనభోగ, ఇవన్నీ తిని ఏమవుతుంది అతను భగవంతుడు బరువు ఎక్కుతానమాట బాగా. నేను బాగా బరువు, నీవు అట్లా నన్ను మోసుకొని కూడా పోలేవు. సరే ఏం చేద్దాం? ఇప్పుడు ఈయన ఈ యువ బ్రాహ్మణుడు అంటాడు, నీదే భారం నా వివాహం చేయించడానికి. ఎందుకంటే సాక్ష్యంగా నీ ముందు జరిగిన సంభాషణ. భక్సిద్ధాంత మహారాజ్ చెప్తారు, 2 విషయాలు చెప్తారన్నమాట. ఒకటి వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు వింటున్నది ఒక వివాహ కలాపం ఇక్కడ, అంతే కదా. సాక్షి గోపాల్ వచ్చింది ఎందుకోసం వచ్చాడు? వివాహం చేయించడానికి, ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయికి వివాహం. దానికోసం ఒక సన్యాసి డిస్కషన్ వినాల్సిన అవసరం లేదు. సన్యాసి ఎందుకంటే భౌతికమైన ప్రపంచం దూరంగా ఉండాలి. సన్యాసం అంటే వదిలేయడం, అంతే కదా, భౌతిక ప్రపంచాన్ని వదిలేయడం. కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఒక అమ్మాయిది అబ్బాయిది వివాహం వింటున్నారు. ఆయన చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు? నిత్యానంద మహాప్రభు. ఆయన ఏం తక్కువ అవధూత. ఆయనకి ప్రపంచంతో ఎటువంటి పనే లేదు, ఆయన అవధూత. ఇక్కడ గోపాల్ ఏంటి, ఒక అమ్మాయిని ఒక అబ్బాయికి ఇచ్చి వివాహం చేయించడానికి అంత దూరం నుంచి రావాలి, సుమారు 2000 కిలోమీటర్లు రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా. కానీ భక్సిద్ధాంత మహారాజ్ చెప్తున్నారు, ఒక వైష్ణవుడి యొక్క విన్నపం భగవంతుడు స్వీకరిస్తారంట. ఇంకా ఏమంటే, ఒక వైష్ణవుడి యొక్క రక్షించే బాధ్యత మొత్తం రక్షిష్యతి విశ్వాసో. వైష్ణవుడికి ఏముంటుంది? భగవంతుడు నన్ను అన్ని వేళ రక్షిస్తాడనే విశ్వాసం గొప్పది. ఆ రక్షిష్యతి విశ్వాసో, నన్ను భగవంతుడు అన్ని విషయాల్లో కూడా రక్షిస్తాడు అని నమ్మకం ఉందే. ఆ నమ్మకాన్ని భవిష్యత్తులో వచ్చే భక్తులను రుజువు చేయడం కోసం భగవంతుడు అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు. అంతేకాకుండా ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణి యొక్క కోరిక, నా అమ్మాయిని వాళ్ళకిచ్చి ఆయనకిచ్చి వివాహం చేయాలి. ఆయనకు తీవ్రమైన కోరిక. ఇద్దరు వైష్ణవులు, ఒకరు అమ్మాయినిచ్చి వివాహం చేయించాలని, ఒక వైష్ణవుడు వివాహం చేసుకోవాలని. ఇట్లా భక్సిద్ధాంత మహారాజ్ జీవితం చెప్పారనమాట. చైతన్య మహాప్రభు వింటుంది కూడా ఇద్దరు వైష్ణవుల కోసం వింటున్నారు ఆయన. ఎందుకంటే వైష్ణవుల కోసం మనం ఎప్పుడూ వింటూనే ఉన్నాదన్న నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ చెప్పారు. ఆ వైష్ణవుల కోసం వింటూ ఉంటే మనలో ఉండే అనర్థాలు వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. వైష్ణవుల కోసం వినాలని, భక్తుల కోసం బాగా వినాలని నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు. వైష్ణవుల కోసం వింటూనే ఉండాలి. సరే, గోపాలుడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఈయనతో, నేను ఒక విగ్రహాన్ని శిలారూపం దాల్చాను, నేను రాలేను. నేను ఎలా రాగలుగుతాను? నేను నడవలేను కదా విగ్రహాన్ని. అప్పుడు ఈ యువ బ్రాహ్మణుడు అంటాడు, నువ్వు శిలవే కదా, నువ్వు మాటలు ఆడుతున్నావు. శిల అయితే మాట్లాడకూడదు కదా. మాట్లాడుతున్నావంటే నడవడం కూడా నువ్వు చేసి ఉండాలి. నువ్వు అదే కానీ, అందుకే నాస్తికులు ఎప్పుడు కూడా మన మీద నైవేద్యం అయి పెట్టినప్పుడు, లేకపోతే భగవంతుని కోసం మన మీద కీర్తన చేసేది, ఇవన్నీ భగవంతుడు వింటాడా, ఇవన్నీ భగవంతుడు తింటాడని అడుగుతాడు. దీన్ని బట్టి మనం ఉదాహరణ తీసుకోవచ్చు. ఇది జస్ట్ భగవంతుడు నడిచి వచ్చేదానికోసం చెప్పుకుంటాం. ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే భగవంతుడు తినేదానికోసం చెప్పుకుంటాం. ఇంకోసారి ఇదే జగన్నాథ లీలల్లో భగవంతుడు ఎలా తీసుకుంటాడు ప్రసాదం, అది కూడా. అయితే ఈ యువ బ్రాహ్మణుడు ఎప్పుడైతే ఇలా అన్నాడో భగవంతుడు దొరికిపోయాడు అనమాట. అంటే ఆ భగవంతుడు కూడా అహం భక్త పరాధీన, నేను నా భక్తుల అధీనంలో మాత్రమే ఉంటాను. నేను అహం భక్త పరాధీన స్వతంత్ర ఇవద్విజ, నాకు ఎటువంటి స్వాతంత్రం లేదు భక్తుల విషయాల్లో. భక్తుల విషయాల్లో భగవంతుడు ఎక్కువగా సహాయం చేస్తారు కానీ స్వాతంత్రం అయితే ఆయనకి లేదు. భక్తుడు ఏం చెప్తే అదే.
భక్తులు ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన వింటాడు అంతే. భక్తులైన మొరపెట్టుకుంటే దాన్ని నెరవేరుస్తాడు. భక్తులైనా సహాయం చేయమంటే అది చేస్తాడు. అంతేగాని భగవంతుడికి స్వాతంత్రం లేదనమాట భక్తుల విషయాల్లో. భగవంతుడు నాకు ఇది కావాలి ఇది చేయి అంటే భక్తుడు చేస్తారు. కానీ భక్తుని కానీ ఇంకో కోరిక ఏదైనా ఉంటే దాన్నే భగవంతుడు నెరవేరుస్తాడనమాట. అప్పుడు భగవంతుని కోరిక కూడా పక్కకెళ్ళిపోతుంది. ఉదాహరణకి భగవంతుడికి ఇప్పుడు దాహం వేస్తుంది, మజ్జిగ కావాలంటే భక్తుడు చెప్పాడు అనుకోండి, వాతావరణం చల్లగా ఉంది, మజ్జిగ తీసుకుని దగ్గర వస్తుంది, గొంతుకు నొప్పి వస్తుంది, మంచి పాలు ఉన్నాయి, గంగిగోవు పాలు ఉన్నాయి, గిరిజాతివి, ఒంగోలు జాతివి ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చెప్పాడు అనుకోండి. ఇవన్నీ చెప్పి దానిలో కొన్ని పసుపు వేసి బాగా వేడి చేసి ఇస్తాను, అవి తీసుకో నీకు మంచిది అని చెప్తే సరే అవే తీసుకుందాం అంటాడు. అంటే వీళ్ళ భక్తికి వీళ్ళ ప్రేమకి భగవంతుడు వశమైపోతాడు. శతగ్రైవం దామోదరం భక్తి బద్ధం. దామోదరుడు ఏ విధంగా భక్తికి వశుడైపోయాడు యశోదమ్మ దగ్గర, అదే విధంగా భగవంతుడు కూడా తన భక్తుడికి వశమైపోతాడు. ఆ విషయంలో ఎటువంటి స్వాతంత్రం లేదు. ఇక్కడ ఈ భక్తుని దగ్గర భగవంతుడు వశమైపోయాడు అన్నమాట. సరే, నీ మాట ప్రకారం నేను మాట్లాడాను కాబట్టి నీతో వస్తున్నాను ఇప్పుడు. అయితే ఒక షరతు ఏమంటే, నేను ముందు వెళ్తూ ఉండు, వెనకాల నేను వస్తుంటాను. నా గజ్జెల శబ్దం వస్తుంది కదా, అది వస్తూ ఉంటే శబ్దం వచ్చినంతసేపు నేను వస్తున్నట్టే. నువ్వు ఎప్పుడైనా పొరపాటున వెనుదిరిగి చూసావా, నేను అక్కడ ఆగిపోతాను, ఇంక రాను, ముందుకు ఒక అడుగు కూడా వేయను అని చెప్తూ గోపాల్ చెప్తాడు, నువ్వు ప్రతిరోజు నాకు ఒక సేరు బియ్యం అన్నం వండి పెట్టాలి నైవేద్యంగా. సేర్ అంటే 1 లీటర్ అనమాట, అంటే 1 కిలో, 1 కిలో అనమాట. 1 కిలో బియ్యం నువ్వు ప్రతిరోజు నన్ను భోగంగా పెట్టాలి. దాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను, నడుస్తూ ఉంటాను. ఇట్లా ముందు భక్తుడు బయలుదేరాడు, వెనకాల భగవంతుడు. 100 రోజుల ప్రయాణం తర్వాత 100 రోజులు ప్రయాణం తర్వాత విద్యానగరం దగ్గరికి వెళ్ళి చేరుకున్నారన్నమాట. అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఆలోచించాడు, యువ బ్రాహ్మణుడు, ఇతను నేరుగా తీసుకెళ్తే ఊర్లోకి వాళ్ళు నమ్మొచ్చు నమ్మకపోవచ్చు. అది కూడా నాస్తికుడు ఉన్నాడు అక్కడ ఒకడు, ఎవరు మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు కదా అక్కడ. ఏ విధంగా అయితే భీష్మకుడు రుక్మిణీదేవిని కృష్ణునికి ఇచ్చి వివాహం చేయించాలనుకుంటాడు అనమాట. భీష్మకుడికి 5 కుమారులు అనమాట. 5 కుమారులు మొట్టమొదటి ప్రథమ వాడు ఎవరు, రుక్మిణి. ఆయనకి మాత్రం ఇష్టం ఉండదు అనమాట కృష్ణునికి ఇచ్చి వివాహం చేయించాలి. ఆయన ఏమను శిశుపాలుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయించాలనుకుంటాడు. భీష్మకుడికి అయితే కోరుకుంది. మీరు పండ్రిపూర్ కానీ వెళ్తే భీష్మకుడి విగ్రహం కూడా ఉంటుంది అక్కడ పండ్రిపూర్లో. రుక్మిణీదేవి తండ్రి యొక్క విగ్రహం కూడా ఉంటుంది, భీష్మకుడు ఒక విల్లు కూడా ఉంటుంది, రుక్మిణీదేవి విల్లు అంటే రుక్మిణీదేవి కన్నవారిల్లు, అందులో భీష్మకుడు కూడా ఉంటాడు అనమాట విగ్రహం. కొంచెం అంటే పాండురంగ మందిరానికి ఒక 2-3 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది, సుమారుగా ఉండొచ్చు. చంద్రబాగు నది ఒడ్డున, అది కూడా, ఇది కూడా చంద్రబాగు నది ఒడ్డు, అదే తిన్నగా వెళ్తే అది కూడా చంద్రబాగు నది ఒడ్డున ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఏ విధంగా అయితే భీష్మకుడికి కోరిక ఉంది కృష్ణునికి రుక్మిణీదేవి ఇచ్చి వివాహం చేద్దాం, కానీ రుక్మిణి మాత్రం ఒప్పుకోడు అనమాట. ఇట్లా ఇదే విధంగా ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడి కోరికున్నా కూడా వాళ్ళ అన్న అడ్డం పడినాడు అనమాట. సో ఇట్లా దీనికి ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఏంటి, ఊర్లో కానీ తన గోపాల్ని కానీ తీసుకెళ్తే వాళ్ళు నమ్మొచ్చు నమ్మకపోవచ్చు, అందుకని ఇంకెట్లా దగ్గరగా ఉంది కదా ఊరు అని చెప్పేసి వెందిరిగి చూస్తానమాట. గోపాల్ ఆగిపోతాడు. గోపాల్ అంటాడు, నేను మొట్టమొదటి నీకు చెప్పాను కదా, నువ్వు వెందిరిగి చూస్తే నేను ఇంక కదలనని చెప్పి ఇక్కడే ఉంటాను. అప్పుడు చెప్తాడు ఆ యువ బ్రాహ్మణుడు, నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, ఊర్లో వాళ్ళన్న నేను తీసుకొస్తాను, నువ్వు ఇంత దూరం వాళ్ళ కోసం వచ్చావు కదా, ఈ కొంచెం దూరం వాళ్ళని నీ దగ్గర తీసుకొస్తాను. సరే అలాగే గోపాల్ దగ్గర, ఎందుకంటే భక్తుడు ఉండమని చెప్పాడు కదా. ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఇస్కాన్ ముంబై నిర్మాణం జరగకముందు జుహు మందిరం కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తిగా జరగకముందు చిన్న రేకుల షెడ్ వేసి దానిలో రాధారాస్ బిహార్ని పెట్టారన్నమాట. అప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు ప్రార్థన చేస్తారు, స్వామి అసౌకర్యం వచ్చిందని ఎటు వెళ్ళిపోవద్దు, దయచేసి మా నుంచి మిమ్మల్ని దూరం చేసేద్దు, అంటే మీ నుంచి మమ్మల్ని దూరం చేసేద్దు, మీ సేవ నుంచి మమ్మల్ని దూరం చేయొద్దు ప్రార్థన చేశారు ప్రభుపాదుల వారు. ఎటువంటి అసౌకర్యం వచ్చినా మీరు నిలబడండి, అట్లే
కొంతకాలం తర్వాత అన్ని పరిస్థితులు చక్కబడినప్పుడు మీకు చాలా వైభవపేతంగా నేను మందిరం నిర్మించి చాలా వైభవపేతంగా మంచి భోగాలు, మంచి నైవేద్యాలు అన్నీ కూడా మీకు చక్కగా ఏర్పాటు చేస్తాను. అంతవరకు దయచేసి సహనంగా ఇక్కడే ఉండండి. ప్రభుపాదుల వారి ప్రార్థన మేరకు రాధారాసి బిహారీ ఈ రోజు అక్కడ ఉన్నారు ముంబైలో. మీరు కానీ ఇప్పుడు జుహు మందిరానికి కానీ వెళ్ళినట్లయితే అంధేరిలో ఆ జుహు మందిరానికి వెళ్తే శని ఆదివారాలు అయితే కనీసం 10,000 మంది దర్శనం చేసుకుంటారు. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కరోనా లాక్డౌన్ ఉంది. మామూలుగా శని ఆదివారాల్లో 10,000 మంది అక్కడికి వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆనందం అనమాట. రాధారాసి బిహారీని చూస్తేనే పెద్ద బుగ్గలు, ముఖం కూడా బాగా ఆనందంగా. ఒకసారి ప్రభుపాద దగ్గరికి వచ్చి శిష్యులందరూ కూడా ప్రభుపా స్వామీజీ కృష్ణుడికి బుగ్గలు పెద్దవవుతున్నాయి, ముఖం కూడా బాగా ఉబ్బుతున్నట్టు ఉందని చెప్పారన్నమాట. అప్పుడు ప్రభుపాద చెప్పారంట, మీరు నైవేద్యాలు బాగా పెడుతున్నారు కదా, అవి స్వీకరించి భగవంతుడి బుగ్గలు బాగా వస్తున్నాయి, ముఖం కూడా బాగా కలగా ఉంది, అందుకని ఇంకా ఎక్కువ బాగా నైవేద్యాలు పెట్టండి. ఆ ముంబై రాధారాసి బిహార్ మందిరానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు అంటే అక్కడ చాలా రకాల నైవేద్యాలు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు అనమాట. వాళ్ళు సేల్స్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా రకాల నైవేద్యాలు. మంచి మంచి మనకి ఇంచుమించుగా చాలా మందికి ఆ సమోసాలు తినాలని, లేకపోతే కోవా తినాలని, లేకపోతే దోశలు తినాలని, పూరి తినాలి, చపాతీ కోరికలు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మన భక్తులు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి తినేసి రావచ్చు అనమాట. ఒక భక్తుడు, పవిత్రమైన భక్తుని కోరిక, ప్రభుపాదుల వారి కోరిక ఈ రోజు అక్కడ రాధారాసి బిహార్ మందిరం వెలిసింది. అట్లే ఈ యువ బ్రాహ్మణుడి కోరిక మేరకు గోపాలుడు అట్లా ఉన్నాడన్నమాట. ఆయన పరుగున ఊర్లోకి వచ్చేసి ఊర్లో వాళ్ళందరినీ రండి రండి గోపాల్ ఇక్కడికి వచ్చాడు, రండి గోపాల్ ఇక్కడికి బృందావనం నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చాడు, రండి రండి అని ఊర్లో అందరినీ పిలిచారన్నమాట. అందరు కూడా గోపాలను దర్శనం చేసుకుని వచ్చారు. చూశారు వాళ్ళు, ఇతను గోపాలుడే నిజంగా ఆ బృందావనం నుంచి దిగి వచ్చారని చెప్పి వాళ్ళు గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ అందరూ కీర్తనలు, వివిధ రకాలైన స్తోత్రాలతో భగవంతుని కీర్తన చేయడం, ఆరతులు, నైవేద్యాలు ఒకటి కాదు ఇంకా చేస్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడు బిజీ అయిపోయాడు. బిజీ అయిపోయిన భక్తులు మర్చిపోడు భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా. వీళ్ళందరూ ఊర్లో అందరూ వచ్చేసారు, దర్శనం చేసుకున్నారు. ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు, వీళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, వీళ్ళ బంధుమిత్రులు అందరూ వచ్చారు. పెద్ద మనుషులు కూడా వచ్చారు. పెద్ద మనుషులు అందరూ చూసారు, గోపాల్ ఇతను బృందావనం నుంచి వచ్చిన వాడే చెప్పేసి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుని చెప్పాను. గోపాల్ అక్కడ చూసిన బృందావనం చూసిన గోపాల్ దగ్గర ఇతను, నీకు ఐడియా ఉంటుంది. అవును అతనే, దీనిలో తిరగలేదు, అతనే, ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అయితే మీ అమ్మాయిని ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను, వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇచ్చి వివాహం చేపిస్తాను. వివాహం అయిపోతుంది. వీళ్ళిద్దరూ ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు, యువ బ్రాహ్మణుడు అక్కడ భగవాన్ నిత్య సేవ చేస్తుంటారు అన్నమాట. చేస్తూ కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత గోపాలుడు సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చాడు, వివాహం కాబట్టి ఆ రోజు నుంచి ఆయన పేరు సాక్షి గోపాల్ అయ్యాడు. సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చాడు. ఒక ఇద్దరు వైష్ణవుల మధ్యన జరిగిన సంవాదం, ఇది ఒకటి సత్యమని ఒకటి అసత్యమని నిరూపించడానికి వచ్చాడు. వాళ్ళ ఇద్దరు ఒక వైష్ణవుడి యొక్క వివాహం కోసం వచ్చాడు. ఒక వైష్ణవుడి కోరిక, మా అమ్మాయిని గొప్ప వైష్ణవుడికి ఇచ్చేద్దామని, ఆ కోరిక నెరవేర్చి భగవంతుడు ఒకసారి చేసిన లీల ఎంతో మందికి సంతృప్తినిస్తుంది అనమాట. అది ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి దానికి, కొన్ని వేల కొద్ది కారణాలు ఉంటాయి, మనం వర్ణించలేము. ఈ భౌతికమైన ఈ యొక్క నాలుగుతో మనం వర్ణించలేమన్నమాట భగవంతుని యొక్క అన్ని లీలలు. భగవంతుడు ఒక పని చేస్తే దానికి వందల కొద్ది కారణాలు ఉంటాయి. సరే, ఇప్పుడు ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు కూడా భగవంతుని నిత్యం సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరిలో ఎటువంటి మనస్పర్ధలు లేవు. ఎందుకంటే ఆయనకి ఆ విధమైన పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఆ పరిస్థితిని దాటుకోలేకపోయారు. ఈ అబ్బాయికి ఏంటి, భగవంతుని ముందు మాట ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని నెరవేర్చాలని చెప్పి ఈయన కోరిక. ఈయన కూడా వివాహం పైన ఎటువంటి ఈయనకి భౌతికమైన సుఖాలు ఏమి అనిపించాలని ఈయన కూడా కోరికలు లేవు. ఇద్దరు కలిపి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకరోజు సాక్షి గోపాలుడు వీళ్ళిద్దరిని పిలిచి, అక్కడ సేవలో ఉన్నారు, ఇద్దరిని పిలిచి, నేను మీ ఇద్దరి పట్ల చాలా సంతృప్తి చెందాను, మీకేం వరం కావాలో కోరుకోండి అంటే, అప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఒకటే కోరికను, వైష్ణవులు ఇప్పుడు ఒకే భావంతో ఉంటారు. గోపాల, మాకు ప్రత్యేకించి ఏం కోరికలు లేవు, ఒకటే ఒక కోరిక ఏమంటే, నువ్వు ఇక్కడే ఉంటూ మా ఇద్దరిని ఎలా అయితే ఉద్ధరించావు నీ సేవలో ఉంటూ, అలాగే ఇక్కడ ఉండే ప్రజల్ని, ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళందరినీ కూడా నీ సేవలో నిమగ్నం చేసి ఉద్ధరించని చెప్పి
వాళ్ళకు వరాన్ని కోరుకుంటారు. భగవంత దాస్ అంటాడని. ఎక్కడెక్కడో దేశాల నుంచి ప్రజలందరూ కూడా దర్శనానికి వస్తారు. దేశాల నుంచి రాజులు వస్తారు దర్శనానికి, గోపాల దర్శనానికి. ఈ వార్త విద్యానగర్ రాజుకు కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. అతను వస్తాడు దర్శనానికి. అతను గోపాలను చూసి చాలా ఆనందం చెందుతాడు. చాలా ఆనందం చెంది ఆయన గోపాల కోసం ఒక మందిరాన్ని నిర్మిస్తాడు. అక్కడే నిర్మించి ఆయన ఒక సుముహూర్తాన ప్రతిష్ఠ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటాడు అన్నమాట. బయట ఉండే విగ్రహం లోపల పెడతాను. అప్పుడు ఆ ప్రతిష్ఠ కోసం రాణిని కూడా తీసుకొస్తాడనమాట. రాణి దగ్గర ఒక మంచి విలువైన ఒక మౌక్తికం ఉంటుందన్నమాట. మౌక్తికం అంటే ముక్కుకి పెట్టుకునేది. మనకి బిల్వమంగళ ఠాకూర్ రాసిన కృష్ణ కర్ణాటకలో ఉన్న శ్లోకం, కస్తూరి తిలకే లలాట ఫలకే వక్షస్థలే కౌస్తభం నాసాగ్రే నవమౌక్తికం. ఆ మౌక్తికం ఎప్పుడు కూడా కొత్తగా కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా నవం, కొత్తగా, అంటే ముత్యం అనమాట. అది ముత్యం, మౌక్తికం అంటే ముత్యం. ఆయన రాణి వచ్చింది. ఆవిడ దగ్గర బాగా విలువైన ఒక ముత్యం ఉంటుందన్నమాట ముక్కుకి. ఆ గోపాలుడికి రాజు చాలా విలువైన ఆభరణాలు ఇచ్చాడు, కానుకలు ఇచ్చాడు, పూజలన్నీ బాగా చేయిస్తున్నాడు. ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. పూజాలని చేస్తూ పూజలు అవి చక్కగా నైవేద్యాలన్నీ బాగా జరుగుతున్నాయి. ఈ రాణి అనుకుందంట, ఈ గోపాలుడు ముక్కుకి కానీ కన్నం ఉంటే ఈ మౌక్తికాన్ని ఇచ్చేదాన్ని నేను అక్కడ తగిలిచ్చేదాన్ని అనుకుందంట. అరే కన్నం లేదే అంటే అనుకుందేమే. ప్రార్థన చేసింది భగవంతుణ్ణి. ఇంటికి వెళ్ళింది. ఆ రోజు రాత్రి నిద్రపోతుంటే స్వప్నంలో గోపాల్ దర్శనం ఇచ్చాడంట రాణికి. ఇచ్చి, చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నా ముక్కుకి కన్నం వేపించి ఎన్నో తంటాలు పడి దానికి ఒక ముత్యాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. చిన్నప్పుడు ఎవరు? యశోదమ్మ. ఎన్నో తంటాలు పడి ఒక ముక్తికం ఒకటి ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కన్నం ఇంకా ఉంది. అది పడిపోయింది కానీ కన్నం అయితే ఇంకా ఉంది అని చెప్పి కల్లో రాణి గారికి దర్శనం, భగవంతుడి గోపాల దర్శనం వచ్చింది. ఆ విషయం రాజుతో చెప్తుంది రాణి. ఈ విధంగా నాకు కళ్ళు వచ్చిందండి, మనం వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం. సరే చూస్తే అక్కడ కన్నం ఉందన్నమాట. మొక్కకి చిల్లు ఉంది. ఏం తీసి ఆ ముత్యాన్ని భగవంతుడికి పెట్టేస్తున్నాడు. అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే వాస్తవంగా ఒకసారి మనం వాడిన వస్తువులు ఏవి కూడా భగవంతుని పనికిరావు నైవేద్యంగా. కానీ భగవంతుడు ఏమంటే అక్కడ ఆమె భావాన్ని చూశారనమాట. చాలా విలువైంది ఆ ముత్యం. సాధారణంగా ఆడవాళ్ళు ఎవరు కూడా విలువైన ఆభరణాలు ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి ఇవ్వడానికి నచ్చరనమాట. చీరలు కూడా పెట్టిలో అట్లా పెట్టి దాచుకుంటారు. కానీ ఎవరైనా అడుక్కునే వాళ్ళు వస్తే ఒకటి ఇద్దామంటే ఎక్కడదో వాళ్ళ భర్త కానీ కోపమైనా, లేకపోతే ఇంట్లో ఏమైనా మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఏదో చినిగిపోయిన చేరుస్తారు. మంచివి ఎవరెవరు అనమాట. మాక్సిమం ఎవరో భక్తులు అయితే చెప్పలేము, లేదా బాగా ఉన్నతమైన గుణాలు కలిగిన వాళ్ళైతే చెప్పలేము. కానీ సాధారణంగా జరుగుతుంది. భగవంతుడు ఏమంటే భగవద్గీతలో చెప్తాడండి, స్త్రీయో వైశ్య సదా శూద్ర తేపియాంతి పరాంగతిం. స్త్రీలు కానీ, వైశ్యులు కానీ, శూద్రులు కానీ నా సేవలు మాంహిపాత వ్యపాసిత్య, ఎవరైతే నన్ను వచ్చి శరణాగతి పొందుతారో వాళ్ళు స్త్రీలు కానీ, వైశ్యులు కానీ, వాళ్ళు నేను పరాంగతి, వాళ్ళ ఉన్నతమైన గతి నేను ఇస్తాను, ఉన్నతమైన లోకాన్ని నేను ఇస్తానని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తాను. అట్లా రాణి కూడా ఒక స్త్రీయే కదా, ఆమెను సేవలో ఉంచాడు. అది కూడా ఆమెకి తీవ్రమైన కోరిక, ఎలాగైనా భగవంతునికి అర్పించాలి. ఆ సేవా భావన భగవంతుడు స్వీకరిస్తారన్నమాట. అట్లా ఆ రాణి గారు రాజు ఇద్దరు వచ్చి భగవంతుని యొక్క నాసాగ్రానికి, ముక్కు చివరి భాగానికి ఆ మాణిక్యం, ఆ ముత్యం ఇవ్వబడింది అనమాట. సో ఈ విధంగా సాక్షి గోపాల్ ఈ విధంగా అక్కడ వెలిచాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైందంటే పురుషోత్తమ దేవ, ఆయన ఒరిస్సా రాజు అన్నమాట. ఈ ఒరిస్సా రాజు
ఆ విద్యానగరానికి వచ్చి ఆ రాజ్యం నుండి రాజును ఓడిస్తారనమాట. ఓడించేసి ఆయన ఓడించిన తర్వాత ఆ రాజుకు ఉండే మంచి ముత్యాలు వజ్రాలతో పోడబడిన ఒక సింహాసనం ఉంటుందండి. దాన్ని అతను తీసుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఒకసారి రాజ్యం గెలిచిన తర్వాత రాజ్యం ఉండేవన్నీ ఈయనవే. ఎవరైతే గెలుస్తారో ఆయనవే, ఏ రాజ్యం గెలిచినా కూడా. అయితే గెలిచిన తర్వాత ఈయన ఆ గోపాల్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. గోపాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి గోపాల్ యొక్క సౌందర్యానికి ముగ్ధురవుతారన్నమాట. ప్రార్థన చేస్తారు, నువ్వు మా రాష్ట్రానికి రావాలి, మా రాజ్యానికి రావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. సరే, ఈయన ఒక వినమ్రమైన ప్రార్థన చూసి భగవంతుడు సరే వస్తాను పద, కటక్ తీసుకొస్తాడు. అప్పట్లో కటక, దాని పేరు కటక, ఇప్పుడు కటక్ అయింది. అక్కడ పూజ అన్ని ఒక మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి పూజ నైవేద్యాలు ఆ సేవకులు అందరిని ఏర్పాటు చేసి అతను ఆ ముత్యాలతో ఉండే ఆ సింహాసనాన్ని తీసుకొచ్చి జగన్నాథ్కి అర్పిస్తారనమాట. జగన్నాథ్. సో ఒకప్పుడు ఈ సాక్షి గోపాలు కూడా జగన్నాథ్ మందిరంలోనే ఉండేవారంట. కానీ జగన్నాథ్కి ఈయనకి ఒక ప్రేమ కలహమైన ఒక కలహం జరుగుతుందన్నమాట, ఒక గొడవ జరుగుతుంది వీళ్ళిద్దరికి. అప్పుడు ఏమంటే సాక్షి గోపాల్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ సాక్షి గోపాల్ సత్యబాడి అనే ఒక ఊరు ఉంది, ఆ సత్యబాది, వాళ్ళు సత్యబాడి అంటారు, మనం సత్యబాది అంటాం. అక్కడ కొంచెం ముందుకు కానీ వెళ్ళినట్టు సాక్షి గోపాల్ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. సాక్షి గోపాల్ ఒక ఊరు కూడా ఉంది. ఆ భవన్ యొక్క ఆ పేరుతోనే, ఏ విధంగా అయితే పాండురంగడు పండ్రీపూర్, జగన్నాథ స్వామి పూరి, పూరి జగన్నాథ్ అంటాం మనం, జగన్నాథ్ పూరి అంటాం. అంటే ఆ ఊరి పేరు ఆ స్వామి పేరుతోనే. శ్రీకుర్మం, కుర్మనాథ స్వామి శ్రీకుర్మం. అట్లా ఇదే విధంగా భగవంతుడు అక్కడ సాక్షి గోపాల్ అక్కడ వెలుసు, అంటే రాగల కాలంలో కటక్ నుంచి ఆయన సాక్షి గోపాల్ ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ పెద్ద మందిరం, చాలా మంచి ఎక్కువ మంది పాండాలు, మంచి ఆరాధన. గోపాల్ మనం ఇప్పుడు కూడా మనం వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవచ్చు. మనం పూరి వెళ్ళేటప్పుడు తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన ప్రదేశం వచ్చి సాక్షి గోపాల్. సో ఇది సాక్షి గోపాల్ యొక్క కథ. అయితే ఈ కథని నిత్యానంద మహాప్రభు, చైతన్య మహాప్రభు వివరించారు. చైతన్య మహాప్రభు తన యొక్క అనుయాయులకి అందరికి కూడా. చైతన్య మహాప్రభు చాలా ఆనందంతో ఆ రసస్వాదం చేసి ఆ రోజు రాత్రి అక్కడే గడిపి పొద్దున్న మళ్ళీ మంగళారతి చూసుకొని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తిరిగి ప్రయాణం అయ్యారన్నమాట. ఆ ప్రయాణమై వస్తున్నప్పుడు దారిలో చాలా మందిరాలు చూశారు ఆయన. ప్రత్యేకించి శివ మందిరం ఒకటి చూశారు. చైతన్య చరితామృతలో శ్లోకాలతో పాటు కూడా ఉందన్నమాట దానిలో. అట్లా ఆయన తిరిగి అక్కడి నుంచి పూరికి ప్రయాణం అయ్యారు. సో ఎవరైతే ఈ సాక్షి గోపాల్ ఫలశ్రుతి కృష్ణదాస్ కవిరాజు గోస్వామి చైతన్య చరితామృతలో చెప్తారు, ఎవరైతే సాక్షి గోపాల్ యొక్క కథని భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరైతే వింటారో, ఎవరైతే సాక్షి గోపాల్ యొక్క కథను స్మరిస్తారో వాళ్ళకి అతి త్వరలోనే సాక్షి గోపాల్ యొక్క చరణాల దగ్గర సేవ వస్తుందంట. గోపాల్ యొక్క ప్రేమ వాళ్ళకి లభిస్తుంది, గోపాల్ యొక్క ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. ఇది ఫలశ్రుతి కృష్ణదాస్ కవిరాజు గోస్వామి చైతన్య చరితామృతలో చెప్పారన్నమాట. చైతన్య భాగవతంలో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ అక్కడి నుంచి సాక్షి గోపాల్ నుంచి భువనేశ్వర్కి వస్తుంది దారిలో ఏమేం క్షేత్రాలు దర్శించాడో అవన్నీ కూడా చైతన్య భాగవతంలో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఆయన చైతన్య భాగవతంలో అవన్నీ కూడా వివరించారు. ఏమేమి దర్శనాలు చేసుకున్నాడు, శివాలయం ఎక్కడెక్కడ స్నానం చేశాడు, అవన్నీ కూడా తదుపరి మనం ప్రవచనంలో వాటి కోసం కూడా చర్చ చేద్దాం. శ్రీ సాక్షి గోపాల్ की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय सुदर्शन की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की, चंद महाप्रभु की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, गौर निताय की जय, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।